Dear students, today we are going to learn 2.5 book review Swami and Friends by R.K. Narayan. So first and very important thing about that is actually this lesson is nothing but a book review. Means the writer is actually suggesting the views as well as his own interpretation about the book. He is actually reviewing the book. What is the review? Review means what? After reading a book, what the writer felt about the book, whatever pros and cons, means whatever merits and demerits of the books are actually mentioned by the writer in this lesson. So let's start book review of Swami and Friends, which is written by R.K. Narayan. But first, an important thing, that a little bit about the book first, means the writer is actually telling us first something about the book. Anything I mention about the book can be mistakenly understood as spoilers. Spoilers means to reveal the story of a book or to reveal the fact about the story. So the writer is mentioning that don't take it as a spoiler. It is not actually the spoiler. Whatever the writer is telling here or writing here, it is not actually a spoiler. It is not actually the writer is revealing the story. Writer is not actually opening the secret of the book. So here he said, I would rather give a glance. Glance means jhalak. Glance means jhalak, just a glimpse or just a introduction of the book into the book without mentioning any events or plot of the story. So writer is not actually revealing the plot, revealing the events or revealing the interesting things about the story. He is just actually giving his own interpretation, his own view about the story. Swami is mischievous little kid about 10 years old and living in the era where India was under British rule. So this story is actually about Swami, who is a very mischievous means naughty, खोडकर मुलगा आहे, about 10 years of old, ज्याचं वय जवळपास 10 वर्षाचं आहे. He is just 10 years old and who is living in the era means period, काळ, वेअर इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल, ज्या काळामध्ये भारत हा इंग्रजांच्या अधिपत्याखाली होता. द स्टोरी ॲक्च्युली सेट बॅक्स इन दॅट पर्टिक्युलर पार्ट. Like most kids of that age, Swami is a kid who cannot stay at one place and absolutely hates school. स्वामी ऑब्विसली त्या काळातला मुलगा आहे ज्या काळातल्या मुलांना खोडकरपणा करावासा वाटत होता, जे खूप जास्त खोडकर होते, जे एका जागी राहत नव्हते, जे शाळेचा खूप तिरस्कार करायचे, दोज हू डू नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल. इवन वर्स मॅथमॅटिक्स, आणि त्याच्याहीपेक्षा जास्त हेट कशाला करायचे ते त्यांना वाईट वाटायचं, मॅथमॅटिक्स. दे हेट the subject mathematics. So just like those kids, Swami was just like those kids. He used to do naughty things, mischievous thing. He used to hate school as well as most the mathematics. School in his absolute nightmare. School is his absolute nightmare. Nightmare means जे रात्री आपल्याला स्वप्न पडतं, वाईट स्वप्न पडतं, जे भयानक स्वप्न पडतं, दॅट इज कॉल्ड नाईटमेअर. ओके, सो स्कूल इज ॲब्सोल्यूट नाईटमेअर फॉर हिम और अ बॅड एक्सपिरियन्स, वर्स एक्सपिरियन्स फॉर हिम. एनिवे द स्टोरी अनफोल्ड्स रिव्हील, उघड करते, अराउंड द हॅपनिंग्स ऑफ द किड अँड हाऊ ही कॉन्स्टंटली गेट्स इन टू द ट्रबल. ही स्टोरी आपल्याला वेगवेगळ्या घटना सांगते त्या लहान मुलाच्या आयुष्यातल्या, आणि कशा पद्धतीने त्याच्या जीवनामध्ये समस्या येतात, प्रॉब्लेम्स येतात, अँड गेट्स अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज फादर, आणि कसे त्याचे वडील त्याला चांगला मार देतात. सो ऑल दीज आर ॲक्च्युली पार्ट ऑफ दिस स्टोरी. Swami is a talkative little kid and thinks that his way of facing life, talking himself out of everything. ओके, सो हिअर स्वामी इज ॲक्च्युली व्हेरी टॉकेटिव्ह लिटल किड. टॉकेटिव्ह बोलका आहे, खूप जास्त बोलतो, अँड थिंक्स दॅट ही इज अ वे ऑफ फेसिंग लाईफ, टॉकिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ एव्हरीथिंग. त्याला वाटतं की या अशा पद्धतीमुळे तो काय करेल, नक्कीच आपल्या आयुष्याला चांगल्या पद्धतीने फेस करू शकेल, आयुष्याच्या प्रॉब्लेम्समधून तो बाहेर निघेल. ही जस्ट थिंक्स अबाउट दॅट, बट ही डज लर्न द ट्रूथ द हार्श वे. त्याला अनुभव मिळतात चांगले वाईट, पण थोडेसे हार्श वेने मिळतात, हार्श वे कठोर पद्धतीने मिळतात. ओके, तो शिकतो, पण शिकण्यामध्ये त्याला भरपूर त्रास सहन करावा लागतो. ॲज मेनी टीन्स बॅक देन ही वॉन्ट्स टू डू इज प्ले अंडर द सन, किक समथिंग, क्लाइंब अ ट्री, ब्रेक समथिंग अँड हॅरॅस समबडी, अनलाईक किड्स ऑफ टुडे. सो तो त्या काळातला, ज्या काळामध्ये जे टीनेजर्स असायचे, 13 ते 19 वर्षाच्या वयोगटातले मुलं, किंवा तर त्या मुलांना काय वाटायचं,
खूप खेळायचं, उन्हामध्ये खेळायचं, कशाला तरी लाथा मारायच्या, क्लाइंब ट्री, झाडावर चढायचं, काहीतरी तोडायचं, कोणाला तरी त्रास द्यायचा. बिलकुल त्या मुलांसारखं नाही आहे ते, जे आताची मुलं जनरली असं तुम्हाला करताना आढळणार नाही. बट ही यूज टू लाईक दोज थिंग्स व्हेरी मच. दिस इन फॅक्ट वॉज अँड मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया स्टील इज, अँड दिस इज द फॅक्ट. ओके, की भारतातल्या बऱ्याचशा मुलांमध्ये ही गोष्ट तुम्हाला आढळून येत होती. द लाईफ ऑफ टिपिकल बॉय ग्रोईंग अप, टेक्नॉलॉजी isn't big in kids' life. All they want is to play havoc. टेक्नॉलॉजी होतीच नाही त्या काळामध्ये. त्यांना फक्त काय करायचं होतं, जस्ट टू प्ले हॅवॉक, गोंधळ करणे, गडबड करणे, काहीतरी असं करणे की ज्यामुळे डिस्टर्बन्स क्रिएट होईल. सो टू प्ले हॅवॉक, यू कॅन इझिली सी द मिनिंग्स ऑफ दोज वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स, नाईटमेअर, अ व्हेरी फ्रायटनिंग एक्सपिरियन्स, बॅड एक्सपिरियन्स, हॅरास समबडी, टू ट्रबल समबडी. ओके, टू प्ले हॅवॉक, टू प्रिव्हेंट नॉर्मल फंक्शनिंग अँड कॉज डॅमेज, काहीतरी गडबड करणे, त्रासदायक काहीतरी घडवून आणणे, दॅट इज कॉल्ड टू प्ले हॅवॉक, गोंधळ घडवून आणणे. इन व्हॉट वेज स्वामी इज टिपिकल बॉय इन हिज ग्रोईंग इयर्स, कशा पद्धतीने तो एक टिपिकल मुलगा, एक पर्टिक्युलर विशिष्ट मुलगा होता. इन दिस रिगार्ड नारायण गेट्स डीपली इन टू द वर्किंग ऑफ स्वामीज 10 year old माइंड. इथे आपल्याला जे लेखक आहे नारायण, ते खूप आतमध्ये त्यांनी खूप गहन पद्धतीने विचार केला की 10 वर्षाचा मुलगा कसा विचार करतो. एक्सप्लेनिंग एक्सक्विसिटिली in a very pleasing manner, in a very good manner, in a very humorous manner. खूप छान पद्धतीने त्यांनी, खूप आनंददायक पद्धतीने त्यांनी 10 वर्षाच्या लहान मुलाच्या मनात काय चाललं आहे हे खूप चांगल्या पद्धतीने एक्सप्लेन केलं आहे. हाऊ ही थिंक्स अँड व्हॉट हीज पर्स्पेक्टिव्ह, त्याचा काय दृष्टिकोन आहे, पॉईंट ऑफ व्ह्यू आहे. ऑल दीज थिंग्स आर ॲक्च्युली वी कम अक्रॉस बाय द पॉईंट ऑफ 10 year old. 10 वर्षाच्या लहान मुलाच्या दृष्टिकोनातून हे जग कसं आहे, वी कॅन सी दॅट. बट इट इज व्हेरी डिफिकल्ट थिंग टू इमॅजिन सच थिंग्स. खूप जास्त कठीण आहे हे काम. तर लेखकाने 10 वर्षाचा मुलगा कसा विचार करतो, तो कोणत्या पद्धतीने जगाकडे बघतो, दोज थिंग्स ही एक्सपिरियन्स, ओके, वेन ही वॉज अ टीन, हू R.K. नारायण, अँड देअरफॉर ही इज एक्सप्लेनिंग दीज थिंग्स व्हेरी इझिली. सो इफ यू वॉन्ट टू बी अ गुड रायटर, यू शुड एक्सपिरियन्स लाईफ व्हेरी मच. तुम्हाला जीवनाचा अनुभव असणं खूप आवश्यक आहे लेखक बनण्यासाठी. ओके, तर 10 वर्षाचा मुलगा काय अनुभव घेत असेल, कसा असेल, तो काय विचार करत असेल, ऑल दीज थिंग्स आर एक्सपिरियन्स बाय द रायटर. ही इमॅजिन दोज थिंग्स, ही पुट सम हीज ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, आपलं स्वतःचे काही मत, आपलं स्वतःचा काही अनुभव इथे लेखकाने व्यक्त केला आहे. द रीडर डज नॉट फील लाईक स्वामी, the reader does like Swami and gets very attached with the character as the story progresses. That's the magic of नारायण जे आहे R.K. नारायण, त्यांच्यामध्ये एक क्वालिटी ही आहे की ते खूप सोपी भाषेचा वापर करायचे, खूप सहज अशी भाषा. आणि जेव्हा आपण स्वामीबद्दल वाचायला लागतो तर असं वाटायला लागतं की स्वामी आपल्यासारखा आहे. वी जस्ट फील लाईक स्वामी, दॅट की अरे मी लहानपणी मीही असाच होतो. ओके, सो वी गेट व्हेरी मच अटॅच विथ द कॅरेक्टर, मी स्वामी, अँड बिकॉज ऑफ दॅट रिझन वी फील व्हेरी एनग्रॉस, वी फील व्हेरी इंटरेस्टिंग. आपण मग्न होऊन जातो ही कथा वाचताना. आणि हीच एक जादू आहे R.K. नारायणची, की ज्यांनी ही स्टोरी खूप चांगल्या पद्धतीने लिहिली आहे. नाव लुक significance of the book. What is the significance important. Why this book is very important. Swami and Friends by R.K. Narayan is not merely means only an interesting story that could be enjoyed from top to bottom, but the work attributes a lot of literary values even if it is a teen book. आता या पुस्तकामध्ये फक्त आपल्याला इंटरेस्ट हा पार्ट नाही आहे की बा ही स्टोरी खूप इंटरेस्टिंग आहे, एन्जॉय करतो, असंच नाही आहे. तर यामध्ये खूप लिटरली व्हॅल्यूज, जे साहित्यिक मूल्य आहे या कथेचं, तेही खूप महत्त्वाचं आहे. जरी ही 10 वर्षाच्या मुलाच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने असलेली पुस्तक आहे, पण तरीसुद्धा ही पुस्तक साहित्यिकदृष्ट्या खूप समृद्ध आहे. इट इज व्हेरी प्रोग्रेसिव्ह, इट इज व्हेरी रिच बुक ऑन द पॉईंट ऑफ व्ह्यू ऑफ लिटरेचरच्या माध्यमातून हे खूप महत्त्वाचं पुस्तक मानलं जातं. दो इट इज अ बुक फॉर टीनेजर्स और young boys and girls, but this story still relevant today. Therefore, Swami and Friends is a good read for the kids of teens alike. आता लहान असो की मोठे असो, सगळ्यांसाठी ही स्टोरी चांगली आहे. ऑल्सो द बुक इज वाइडली यूज्ड इन द एशियन कॉन्टिनेंट ॲज अ स्टडी टेक्स्ट फॉर द स्टुडंट्स हू स्टडी लिटरेचर ॲज अ सब्जेक्ट ॲट स्कूल. जे मुलं शालेय स्तरावर लिटरेचर शिकतात, दोज आर स्टडिंग लिटरेचर ऑन द स्कूल लेवल, सो दिस बुक इज ॲक्च्युली ॲज अ टेक्स्ट बुक फॉर देम. एक प्रकारचं एक टेक्स्टबुक आहे ही पुस्तक, जी मुलांना शाळेत शिकवली जाते लिटरेचर म्हणून. सो इट्स व्हेरी गुड बुक. दिस डज नॉट मीन दॅट द बुक इज फील्ड विथ द हेवी ग्रॅमर. इट डज नॉट मीन दॅट द बुक इज सो मच फिगरेटिव्ह लँग्वेज, खूप ग्रॅमर आहे, फिगरेटिव्ह लँग्वेज, असं काही नाही. सरळ साधी भाषा आहे.
आणि टेक्निकल जार्गन्स आहे. टेक्निकल जार्गन्स खूप टेक्निकल मोठे मोठे शब्द आहेत, असं काहीच नाही याच्यामध्ये. ठीक आहे. ॲक्च्युली द ट्रूथ इज कॉन्ट्ररी टू दिस. सत्य याच्यापेक्षा बिलकुल अपोजिट आहे. द बुक इज व्हेरी सिम्पल लँग्वेज. देर इज नो हेवी ग्रॅमर, देर इज नो टेक्निकल जार्गन्स. खूप मोठ्या मोठ्या काही टर्म्स नाही आहेत, लिटरेचरच्या टर्म्स नाही आहेत त्याच्यामध्ये. सरळ साधं पुस्तक आहे हे. ओके. Swami and Friends is written in such a simple English that it is hard to imagine that it is a work of such a literary genius like R.K. Narayan. So it is very hard to believe that this book is actually written in a very simple manner. You won't believe that it is written by R.K. Narayan, who is a लिटररी जीनियस. लिटरेचरचे ते जीनियस आहे असं आपल्याला वाटतही नाही हे पुस्तक वाचताना. असं वाटतं की एकदम साधं आणि सरळ पुस्तक, कुठल्या तरी एकदम साध्या सरळ व्यक्तीने लिहिलेलं पुस्तक आहे असं आपल्याला वाटतं. लिटरेचरचं नॉलेज असणारा, जीनियस असणारा आर के नारायण इतकं साधं पुस्तक लिहू शकतो यावर विश्वासही आपल्याला बसत नाही. द इंग्लिश यूज्ड इन दिस बुक इज बोथ प्लेन अँड सिम्पल. द इंग्लिश इज व्हेरी सिम्पल, व्हेरी प्लेन, व्हेरी स्ट्रेट. यू कॅन इझिली अंडरस्टँड इट without any troubling words for the kids. You don't have any troubling words or technical jargons as we heard. की फक्त प्रोफेशनल आणि खूप टेक्निकल असं मोठे मोठे सायंटिफिक टर्म्स किंवा मोठे मोठे लिटररी टर्म्स त्याच्यात वापरले आहे. यू वोंट फाइंड सच थिंग्स वाईल रीडिंग दिस बुक. ऑल्सो द यूज ऑफ द सिम्पल अँड शॉर्ट सेंटेन्सेस ॲड्स टू द सिम्प्लिसिटी ऑफ द बुक. The sentences are very simple, the sentences are very short, and because of that reason it adds simplicity to the book. It is mentioned in the description that the book is about mischievous 10-year-old Indian boy, and some parents may be concerned about the influence of this will have on their already mischievous children. So obviously some parents will certainly get worried about that, because the book is about 10-year-old Indian boy who is very mischievous. So after reading this book, most of the parents generally feel that if this book is actually read by their own children, so what will happen with them? They will become naughty, they will become mischievous. But the book is as such that it encompasses cover. Okay, encompasses cover, व्याप्त करणे, the mischief of the kids in view of the kid, which is harmless and pure in his perspective. Though the boy is mischievous, though the boy is naughty, but he is actually very innocent also. So his mischievous activities are not harmful. These activities are very harmless, they are very pure, and they are very innocent, and because of that reason it is not going to affect बॅडली टू अदर चिल्ड्रन. इतर मुलांवर या पुस्तकाचा नक्कीच वाईट परिणाम होणार नाही, कारण की खूप सहज साध्या ज्या खोडकरपणा लहान मुलांमध्ये असतो, जो हार्मलेस असतो, जो कधीही कोणाला त्रास नाही देणार, नुकसान नाही करणार, असा खोडकरपणा स्वामी या मुलाचा दाखवलेला आहे. त्याच्यामुळे याचा परिणाम कधीही इतर मुलांवर वाईट पद्धतीने नक्कीच होणार नाही. ओके. Also, amidst all this mischief and naughtiness, we actually find that Swami is a loving and tender kid who is actually very sensitive. Rather, याच्या अपोजिट आपल्याला पाहायला मिळेल that Swami is very mischievous, very naughty, but still he is very loving and tender kid. खूप नाजूक, खूप प्रेमळ असा मुलगा आहे, who is very sensitive also, and because of that reason, it will certainly going to affect pleasingly. Okay, त्याचा चांगलाच परिणाम होईल. ठीक आहे. Swami is a loving and tender kid who is actually very sensitive. It is also known fact that mischievous kids are most sensitive and loving people of all. असंही म्हटलं जाते की जे मिस्टिवियस असतात ते तितके सेन्सिटिव्ह आणि तितके loving सुद्धा असतात. So it is not going to affect badly to other children. And R.K. Narayan does a great job to conveying that all to us. आणि R.K. नारायणने खूप चांगल्या पद्धतीने ही गोष्ट मांडलेली आहे की बा नॉटीनेस दाखवायचा, मुलाचा खोडकरपणा तर दाखवायचाच आहे का लहान मुलाचा, पण तो कुठेतरी असा नसला पाहिजे की त्याच्यामुळे इतर मुलांवर वाईट परिणाम होईल. सो दॅट ग्रेट जॉब इज डन बाय आर के नारायण. ओके, दॅट्स द क्वालिटी ऑफ दिस रायटर. So in conclusion, it can be said that the book is very good read for the children of all ages, who may just enjoy the good read or who may want to improve their English skills. So this book is very good for each and every children. Doesn't matter that he is a teenager or is a teenager or not. It is very good for improving the English also, written and writing English or spoken English. So it is very good book for developing the English spoken skills, writing skills for the children. So let's know something about the author, means the writer. The author of Swami and Friends is India's one of the greatest authors of all time. भारतातल्या सगळ्यात चांगल्या लेखकांपैकी एक आहे आर के नारायण. आर के नारायण इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी ऑफ द आउटस्टँडिंग लिटररी वर्क्स इंडिया हॅज एव्हर प्रोड्यूस. भारतामध्ये जितकंही चांगलं साहित्यिक कार्य झालेलं आहे, साहित्यिक लिखाण झालेलं आहे, लिटररी जे वर्क झालं आहे, इट इज ॲक्च्युली प्रोड्यूस बाय आर के नारायण मोस्ट ऑफ द. अँड दिस बुक इज अ पर्टिक्युलर
captures the essence of India under British ruling and the mind and the life of a typical teenage kid. भारत त्या काळात, ज्या काळात भारत इंग्रजांच्या ताब्यात होता, त्या काळात खऱ्या अर्थाने भारतीय मुलांचे विचार काय होते, कसे मुलं ते त्या काळात राहत होते, वागत होते, याचा एक इसेन्स, याची एक स्पिरिट, याची एक भावना आपल्याला या पुस्तकात पाहायला मिळते. अदर ग्रेट वर्क विच आर ॲक्च्युली डन बाय आर के नारायण इन्क्लूड्स मालगुडी डेज, अनादर, ज्याच्यावर एक टी व्ही सिरियल बनली होती, दूरदर्शनवर दाखवली जायची, द गाईड, द फेमस नॉवल बाय आर के नारायण, ज्यावर फिल्मसुद्धा बनलेली आहे, द गाईड, द पेंटर ऑफ सायन्स, मेनी मोर लिटररी वर्क्स सच ॲज द रामायणा, द शॉर्ट अँड मॉडर्न प्रोज वर्जन ऑफ इंडियन एपिक, अँड द महाभारता, द शॉर्ट अँड मॉडर्न प्रोज वर्जन ऑफ इंडियन एपिक. तर रामायण आणि महाभारत ज्यांचं शॉर्ट वर्जनसुद्धा यांनी लिहिलेलं आहे. गो अँड टेक अ लुक at them if you are interested. So you should read one of these books if you have time or if you have some interest about this. So I hope that you got the lesson. It's actually a book review and it will certainly going to help you.